Uh, Hello everyone. Now this lecture we are going to see the working principle of an induction motors. So basically the working of induction motor depends on the Faraday's law of electromagnetic induction. As we know that there are two laws for Faraday's for induction. So first law it belongs to the generator while the second law belongs to the motors. So here for induction motor we are using the Faraday's second law which states that whenever the current carrying conductor kept in the magnetic field it experiences a force, and this Faraday's law we are used in the induction motor for its operations. So I mentioned in the slides. Basically, before going to working details, I will read the first. The motor which works on the principle of electromagnetic inductions is known as induction motor. That means the motor which operates on electromagnetic induction principle, which is known as induction motors. The electromagnetic induction is the phenomena in which the electromotive force induces across the electrical conductor when it is placed in a rotating magnetic field. That means, as I stated earlier, this particular induction motor works on the Faraday's law of electromagnetic induction. That means it is work on the Faraday's second law. What is Faraday's second law? Whenever conductor cuts the flux, EMF induced, it's a first law. Second law states that whenever the current carrying conductor kept in magnetic field, it experiences a mechanical force. Now we will see details. Now basically for as compared to the DC motor, now as we seen in the last semester, the working of DC motor. For DC motor we are giving supply to the field as well as armature winding. Through the for field we are directly given supply, armature winding we are use brush arrangement for the supply purpose. But for induction motor we give supply to stator winding only. Now here there is no any brush arrangement we are applying for giving supply purpose. So here we are only giving supply to the stator winding only. I just stated in the previous lectures, induction motor has a two main parts. First, stator which is stationary part, second rotor which is rotating part. For the stator which is stationary part, we are giving supply, that is we are giving a three-phase AC supply to stator winding. Now when we give the supply, that is a three-phase supply to stator winding, a magnetic flux gets produced in the stator due to the flow of current in the coil. That means what? Whenever we are giving supply to stator winding, now because of this supply, the current will flow through the stator winding, and because of this current, the flux which is set up in the stator winding itself. Now this flux, what will this the effect of this flux will be carried out, the effect of this flux will be affected on the rotor in what way we are going to see in the futures. So the rotor winding is arranged so arranged that each coil becomes a short circuit. Already we seen this. Now here the flux which is produced by the stator, now this flux which is produced by the stator which is cut by the rotor, and once the conductor which is the nothing but a rotor cuts the stator flux according to Faraday's first law, the current we call induced EMF is produced in the rotor. What I stated that we give supply to the stator winding itself. Now here we are giving supply to stator. This stator flux will cut by the rotor conductors. Now according to Faraday's law, there is a current will start to flowing through the coil of the rotor. Now when the current through this rotor coil flows, another flux gets generated in the rotor, because we know that once the current flows in conductor, it set up its own magnetic field. Now these are two fluxes, one is a stator, another is a rotor flux. Now the rotor flux will be lagging in respect of the stator flux. Because of that, the rotor will feel a torque which will make the rotor to rotate in the direction of the rotating magnetic field. This is the working principle of both single as well as three-phase induction motor. Now how this is possible, how my induction motor works when I give supply, we will see in detail. Now as I stated earlier, the induction motor has basically two types. First stator, second one rotor. Now this is a stator we call the stationary part, and in the stator we are having the stator winding, which I am showing by using the cursors. Now this part we call the stator winding. Now this the rotor, here we are inserting in the stator, there is a gap in between this particular two. This is a stator, and whatever the portion here as shown by this particular list,
कर्सर, नाव वी आर प्लेसिंग दिस रोटर. म्हणजे आपण काय करतो, ह्या पूर्ण जो बाहेरची बॉडी आहे, हे पूर्ण स्टेटर, हा स्टेटर काय करतो, हा पूर्ण स्टेटर वाइंडिंग आहे, हा स्टेशनरी पार्ट, हा कधीही मूव्ह होणार नाही, हा कधीही फिरणार नाही. पण ह्याच्यामध्ये आम्ही हा जो स्पेस आहे ह्याच्यामध्ये आम्ही काय करतोय, तर हा रोटर पुट करतोय, रोटर प्लेस करतोय. ऍज अ स्टेटेड की बाबा हा माझा रोटर, ह्यातला इंडक्शन मोटर फक्त हा रोटरचा पार्टच फिरणार आहे. हा रोटर फिरतो म्हणून मी रोटेटिंग आहे म्हणून आम्ही नाव रोटर दिले. हा स्टेटर स्टेशनर आहे म्हणून आम्ही म्हणले स्टेटर दिले. म्हणजे स्टेटर इज नथिंग बट अ स्टेशनरी पार्ट व्हाईल द रोटर इज नथिंग बट रोटेटिंग पार्ट. नाव हिअर जेव्हा आपण याला सप्लाय पूर्ण वाइंडिंगला सप्लाय देतो, इथं 3 फेज एसी सप्लाय दिल्यानंतर काय होतं, त्या ऑलवेज या पूर्ण स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय दिल्यानंतर वेन वी गिव्ह सप्लाय टू स्टेटर वाइंडिंग, नाव द करंट विल फ्लो थ्रू द स्टेटर वाइंडिंग. म्हणजे आपण जेव्हा सप्लाय दिल्यानंतर ऑब्व्हियसली या पूर्ण वाइंडिंग मध्ये करंट फ्लो होणार आहे. नाव ह्या करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होतं, पूर्ण जो हा जो गॅप आहे किंवा हा पूर्ण रोटरचा पार्ट आहे किंवा इथं हे पूर्ण ह्या जागेमध्ये सगळ्या पोर्शन मध्ये ऑटोमॅटिकली फ्लक्स सेटअप होतं. कारण आपल्याला माहिती आहे की बाबा एखाद्या वायर किंवा कंडक्टर मधनं जर एखादा करंट फ्लो झाला तर त्या कंडक्टर भोवती फ्लक्स सेटअप होतं, आपल्याला माहिती आहे. सो इथं ऑलरेडी कंडक्टर, पूर्ण स्टेटरचे कंडक्टर किंवा आपण स्टेटर आपण याला म्हणतोय की स्टेटर वाइंडिंग म्हणतोय. सो जेव्हा ह्यातनं करंट फ्लो होणार आहे पूर्ण स्टेटर वाइंडिंग मधनं, तेव्हा काय होणार, हे करंट फ्लो झाल्यामुळे पूर्ण कंडक्टर किंवा स्टेटर वाइंडिंग किंवा या कंडक्टरच्या भोवती हे पूर्ण फ्लक्स सेटअप होतं. आणि आपल्याला माहिती आहे की बाबा हे पूर्ण 3 फेज एसी सप्लाय, वी आर गिव्हिंग हिअर 3 फेज एसी सप्लाय. आपल्याला 3 फेज एसी म्हणजे कुठला आहे, आर वाय आणि दॅट इज द रेड फेज, आर फेज, वाय फेज आणि बी फेज. नाव इथं काय होतं, तर पर्टिक्युलरली 3 फेज मधले करंट इथं पर्टिक्युलर फ्लो होतात आणि ह्या करंट फ्लो झाला मग इथं फ्लक्स सेटअप होतं. आणि ह्या फ्लक्सचं नेचर असं असतं की हे फ्लक्स जे असतात ते ऑलवेज असतात रोटेटिंग असतात, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे काय होतं, हे फ्लक्स जे 3 फ्लक्सेस आहेत, त्या 3 फ्लक्सचं नेचर असं आहे की हे आतल्या तिथं फिरायला लागतात, गोल ह्याच्यामध्ये फिरायला लागतात. आता तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा कंडक्टर मध्ये एखाद्या वायर मध्ये करंट फ्लो होत असते तेव्हा त्याच्या भोवती जे कंडक्टरच्या भोवती असं फ्लक्स तयार होतं, मला झालं असेल मे बी बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरे. सो इथं जेव्हा करंट कंडक्टर मधनं फ्लो होतोय, जेव्हा करंट कंडक्टर मध्ये किंवा स्टेटर वाइंडिंग मधनं फ्लो होतोय त्याच्या भोवती जो फ्लक्स तयार होणार आहे. पण आपण इथे 3 फेज सप्लाय दिलेला आहे किंवा 3 फेज एसी सिस्टीम मी अप्लाय केलेला आहे. सो इथे 3 वेगवेगळे फेज म्हणजे आर फेज मधला करंट, वाय फेज मधला करंट आणि बी फेज मधला करंट, असे 3 फेज करंट इथं आत वाइंडिंग मध्ये फ्लो होणार आहे. आणि या 3 फेज करंट मुळे 3 वेगवेगळे फ्लक्स तयार होणार. म्हणजे आर फेज च्या करंट मुळे होणारा तो फ्लक्स आहे तो आर फेजचा फ्लक्स आहे, वाय फेजचा फ्लक्स आहे आणि बी फेजचा फ्लक्स आहे. आपण त्याला 3 फ्लक्सेस म्हणू शकतो. सो दीज 3 फ्लक्सेस हे काय करतात, एकमेकाला इंटरलिंक होतात आणि ह्या पूर्ण जो स्टेटरचा जो मधला पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये असे गोल फिरायला लागतात. म्हणजे हा रोटेटिंग फिरायला लागतात. सो आपण वी आर गिव्हिंग नेम ऍज अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. मी काय सांगितलं बघा की या पूर्ण 3 वाइंडिंग मध्ये 3 फेज करंट फ्लो झालं. आर फेज करंट, वाय फेज मधला करंट, बी फेज मधला करंट. आर फेज मधला करंट मग एक फ्लक्स तयार झाला, वाय फेज मधला सेकंड फ्लक्स झाला, बी फेज मधला थर्ड फ्लक्स झाला. हे 3 फ्लक्सेस आहेत आर वाय बी चे. नाव बिकॉज ऑफ दीज 3 फ्लक्सेस ते काय एकमेकाला इंटरलिंक होऊन आता हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे इथे फिरायला लागतं ऑटोमॅटिकली, हे गोल इथे फिरायला लागतात. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर फ्लक्सेस वी कॉल्ड एज अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. नाव मी सांगितले करंट फ्लो झालाय स्टेटरमध्ये करंट फ्लो जर 3 फ्लक्सेस मुळे माझा आता एक कॉमन फ्लक्स नेट किंवा टोटल फ्लक्स म्हणतोय किंवा या कॉमन फ्लक्स म्हणतोय की 3 फ्लक्सच्या ऍडिशन मुळे जो काही कॉमन फ्लक्स आहे त्याला म्हणतोय की रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. नाव हा काय होतोय बघा, जेव्हा आता मी सांगितलं की हे पूर्ण इथे स्टेटरच्या पार्ट मध्ये इथं ऑलरेडी फ्लक्स तयार व्हायला लागलेत, पण जेव्हा हा रोटर ह्याच्यामध्ये जस्ट इमॅजिन की रोटर ह्याच्यामध्ये आम्ही पुट केलं, प्लेस केलंय ना, जेव्हा हा रोटर आतमध्ये असतोय तेव्हा काय होतंय, हा जो रोटर कंडक्टर आहे, दिस रोटर कंडक्टर इज कट. नाव द फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस बाय दिस, म्हणजे जो का स्टेटरने जो फ्लक्स कट जो काय तयार केलेला आहे आपण त्याला रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ते आपण म्हणलं आधीच्या डायग्राम मध्ये, ही जी काय रोटेटिंग इथं फ्लक्स आहे, हा फ्लक्स काय करतो ह्याच्यामध्ये आपण रोटर बसवणार आहे. तर जो हा रोटर आहे जो इथला हा रोटर काय करतोय, तर हा जो रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे तो फ्लक्स कट करतोय रोटर. आता मी सांगितलं की रोटर कन्स्ट्रक्शनला दिस रोटर हॅव्हिंग ऑल दिस हॅव्हिंग अ रोटर मेटॅलिक मटेरियल किंवा पूर्ण मी जोडलेलं आहे सगळं, आणि ह्या एंडला आणि ह्या एंडला असे रोटरचे अल्युमिनियमचे बार्स आहेत आणि हे जे 2 एंड्स आहेत मी काय केले शॉर्ट सर्किटेड केले. आय डोंट नो दॅट नाउ आय एम entering of this particular rotor I am short circuiting with the help of metallic parts. Now once the stator चा फ्लक्स हा रोटर कट करणार आहे. नाउ अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ काय सांगतोय,
हा रोटर कंडक्टरचा स्टेटरचा फ्लक्स कट केला, म्हणजे व्हेनेवर द कंडक्टर कट द फ्लक्स EMF इज इंड्यूस इन दॅट कंडक्टर. सो काय होतं, जेव्हा हा रोटर ह्या स्टेटरचा फ्लक्स कट करणार आहे तेव्हा ह्या रोटर मध्ये अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज फर्स्ट लॉ इथं एक नवीन व्होल्टेज किंवा EMF तयार होतं. व्हॉट इज स्टेटमेंट? whenever the conductor cuts the flux EMF is induced. now ह्या रोटर मध्ये एक व्होल्टेज EMF तयार होतं. now as we know that EMF आहे, व्होल्टेज आहे, सर्किट कंप्लीट आहे, करंट फ्लो होणार. so this particular current I called the rotor current. rotor current automatically create झाला because of rotor कंस्ट्रक्शन, म्हणजे रोटरने स्टेटरचा फ्लक्स कट केल्यामुळे इथं रोटर मध्ये व्होल्टेज तयार झाला, ह्या व्होल्टेजमुळे करंट फ्लो झाला. ना करंट फ्लो परत रोटर मध्ये करंट फ्लो झाला म्हणजे काय झालं, रोटर मध्ये परत ह्याचा रोटरचा फ्लक्स तयार झाला ऑब्विसली, बरोबर. म्हणजे रोटर करंट मुळे रोटर मध्ये पण फ्लक्स तयार झाला आणि स्टेटरचा ऑलरेडी फ्लक्स आपण म्हणले की स्टेटरचा ऑलरेडी 3 फेजचा फ्लक्स आहे. नाउ द इंटरॅक्शन बिटवीन दिस रोटर फ्लक्स अँड स्टेटर फ्लक्स, ड्यू टू द इंटरॅक्शन बिटवीन रोटर अँड स्टेटर फ्लक्स, नाउ द टॉर्क इज एक्झर्टेड इन द रोटर. नाउ वी आर युजिंग अ फॅरेडेज सेकंड लॉ. आता मी काय सांगितलं, फर्स्ट लॉ सांगितलं, सेकंड लॉ काय सांगतोय, व्हेनेवर द कंडक्टर, नाउ दिस पर्टिक्युलर व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन फील्ड. म्हणजे मी काय सांगितलं बघा, हा स्टेटरचा फ्लक्स हा रोटर कट करायला लागलाय, रोटर कट केल्यामुळे काय होतं, रोटर मध्ये आता व्होल्टेज आणि इथं करंट तयार झालं. नाव हा रोटर कुठे आहे, आतमध्ये स्टेटरच्या पोर्शन मध्ये. नाव रोटर इज हॅव्हिंग करंट कंडक्टर, करंट कॅरिंग डिव्हाइस. नाव व्हेनेवर जेव्हा रोटर मधला करंट इथं फ्लो होणार आहे, नाव अकॉर्डिंग जस्ट यूज अ फॅरेडे सेकंड लॉ. सेकंड लॉ वापरा फॅरेडेचा. फॅरेडे सेकंड लॉ काय सांगतोय, व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन फील्ड, हा माझा रोटरचा जो पार्ट आहे, हा पूर्ण रोटरचा जो पार्ट आहे, आय एम कीपिंग इन द स्टेटर, म्हणजे ऑलरेडी फ्लक्सेस आहे तिथं ऑलरेडी. सो दिस पर्टिक्युलर करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द फील्ड, नाव इट एक्सपिरियन्स अ फोर्स. म्हणजे कंडक्टर माझा पूर्ण रोटेटिंग पार्ट आहे, रोटर आहे. नाव हा करंट कॅरिंग कंडक्टर मी जर स्टेटरच्या इथं मध्ये आत ठेवला तर ह्याच्यामध्ये रोटर मध्ये फोर्स तयार होतो, आणि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स नाव रोटर विल स्टार्ट टू रोटेटिंग. नाव काय होतं, मी परत याला सांगतोय, जेव्हा मी 3 फेज सप्लाय तर एसीला मी पूर्ण स्टेटर वाइंडिंगला जेव्हा देणार आहे, वेन आय गिव्ह सप्लाय 3 फेज सप्लाय टू स्टेटर वाइंडिंग, नाव स्टेटर मध्ये काय होणार, 3 फेज फ्लक्सेस तयार होणार. आय कॉल्ड, आणि दिस 3 म्हणजे आर फेजचा, वाय फेजचा, बी फेजचा 3 फ्लक्सेस तयार होणार आहे. आणि त्या 3 फ्लक्सचा मी टोटल फ्लक्स काढला, मी काढला नेट फ्लक्स, म्हणजे टोटल फ्लक्स. Now this net flux I called as the rotating magnetic field or flux, RMF, rotating magnetic field. Now हा rotating magnetic field इथं ऑलरेडी फ्लक्स इथं आता फ्लो व्हायला लागलाय असा. Now हा बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स हा स्टेटरचा फ्लक्स हा रोटर कट करणार आहे, आणि रोटर एकदा फ्लक्स कट केला तर ह्या रोटर मध्ये ऑटोमॅटिकली व्होल्टेज तयार होणार फॅरेडेच्या फर्स्ट लॉ नुसार. एकदा व्होल्टेज तयार झाला ऑब्विसली करंट तयार होणार आणि यातनं रोटर मधनं करंट फ्लो व्हायला लागतं. ओके, नाव आता मी फॅरेडेज सेकंड लॉ वापरतोय. व्हेनेवर द करंट कॅरिंग, आता रोटर मध्ये करंट ऑलरेडी आहे, हा रोटर मध्ये करंट कशामुळे आला तर फ्लक्स कट केल्यामुळे आला. तर व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मॅग्नेटिक फील्ड, म्हणजे करंट कॅरिंग ऑलरेडी रोटर आहे याच्यामध्ये, आणि कुठे ठेवलाय आम्ही, स्टेटर फ्लक्स मध्ये ठेवलाय. नाव द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मॅग्नेटिक फील्ड इट एक्सपिरियन्स अ मेकॅनिकल फोर्स. नाव म्हणजे काय होतं, ह्या पूर्ण रोटर मध्ये ऑटोमॅटिकली फोर्स तयार होतं. नाव रोटर इज स्टार्ट टू रोटेटिंग and hence we called as a motor is start now operated. Now this is the working principle of induction motor. Now induction motor working principle मध्ये आपण काय शिकलेलो आहोत, तर जेव्हा हा स्टेटरचा फ्लक्स रोटर कट करणार आहे तेव्हा ह्या रोटर मध्ये ऑटोमॅटिकली व्होल्टेज तयार होतं फॅरेडेज फर्स्ट लॉ. ओके, आणि एकदा काय व्होल्टेज तयार झालं, हे सर्किट पूर्ण रोटरचा, हा पूर्ण रोटरचा पार्ट आहे. हे मी सांगितलं की बाबा स्क्विरल केजचा रोटर आहे, ह्याच्यामध्ये एंड शॉर्ट सर्किटेड केलेला आहे. हा पूर्ण रोटरचा पूर्ण मेटालिक पार्ट आहे ना. सो जेव्हा इथे फ्लक्स मध्ये मी हा रोटर फ्लक्स, म्हणजे रोटर जेव्हा स्टेटरचा फ्लक्स कट करेल ऑटोमॅटिकली इथे व्होल्टेज तयार होईल, याला व्होल्टेजमुळे करंट तयार होणार आहे. आणि नाव बाय युजिंग द फॅरेडेज सेकंड लॉ, व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द फील्ड, हा रोटर माझा स्टेटर मध्ये बसणार आहे. सो व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मॅग्नेटिक फील्ड इट एक्सपिरियन्स अ फोर्स. आणि इथं कंडक्टर म्हणजे रोटर आहे, हा पूर्ण रोटरचे कसं पूर्ण रोटर आहे, रोटर म्हणजे मॅग्नेटिक पार्ट आहे, सॉरी हा पूर्ण मेटालिक पार्ट आहे. रोटर ह्या पूर्ण रोटर मध्ये करंट फ्लो लागलाय, आणि करंट हा करंट कॅरिंग कंडक्टर मी आतमध्ये फ्लक्स इथं स्टेटर मध्ये ठेवणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज सेकंड लॉ, व्हेनेवर द करंट कॅरिंग कंडक्टर will keep in the magnetic field it experience a mechanical force, and this is nothing but a working principle of 3 phase induction motor.
Now we seen in the last lecture about the construction of induction motor as well as the working principle of induction motors. So we are showing one for this particular lecture I'm showing one videos which is animated one. So this will clear your idea about the how motor works, or how there is a rotating magnetic field will produce, as well as the working principle of the induction motors. So as we know that in having a number of stampings, and now again putting the stator winding in that particular stator slots. When I give supply to the current here, now this particular I showed here, this is nothing but a rotating magnetic flux will be produced in the particular stator windings because of the AC current. Now just particularly just now it will produce its fluxes. Now again here, as we know that whenever there is a current flows through any conductor, around that particular conductor the flux will be set up. म्हणजे काय, जेव्हा एखाद्या कंडक्टर मध्ये करंट फ्लो होणार आहे त्याच्या भोवती पूर्ण फ्लक्स सेटअप होणार आहे. सो हियर आपल्याला माहिती आहे की 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये तीन कंडक्टर्स आहेत किंवा 3 वायर्स आहेत. एक त्यातल्या मी म्हटलं की आर फेज, सेकंड आहे तुमची वाय फेज, आणि थर्ड आहे तुमची बी फेज. सो इथं काय होतंय, जेव्हा पूर्ण वी आर गिव्हिंग सप्लाय टू 3 फेज, वी आर गिव्हिंग 3 फेज सप्लाय टू स्टेटर वाइंडिंग, आणि जेव्हा आपण 3 फेज सप्लाय देणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, तर तीन जे करंट आहेत, म्हणजे आर फेज मधला करंट, वाय फेज मधला करंट आणि बी फेज मधला करंट, असे 3 करंट आहेत ना पूर्ण स्टेटर वाइंडिंग मधून फ्लो होणार आहे. आणि मी सांगितल्याप्रमाणे मगाशी की एखाद्या कंडक्टर मध्ये जेव्हा करंट फ्लो होणार आहे त्याच्या भोवती फ्लक्स तयार होते, आणि हा 3 वेगवेगळ्या फ्लक्स, 3 वेगवेगळ्या करंट मुळे काय होतं, 3 वेगवेगळे फ्लक्स तिथे तयार होतात. आणि 3 वेगवेगळ्या फ्लक्सचे जर टोटल मी केलं, आय कॉल्ड नेट और रिझल्टंट फ्लक्स, then this is called as a rotating magnetic field. Now for this particular figure I am showing here the total magnetic field that we call the rotating magnetic field in the stator. Now we can see in the details. Now whenever this particularly current will flow through the stator winding, now this particular RMF will produces N and S poles. Now for the instant again there are the total, we call there is one instant for first phase. Now the N pole is here, S pole is here. For second phase N pole is here, S pole is here, and for third phase N pole is here, S pole is here. So suppose I consider these 3 phases, one first phase, second phase and third phase, that is called as a R phase, Y phase and B phase. Now the direction of all these currents, this is R phase, Y phase, B phase, which has a 120-degree phase displacement, because as we know that for 3 phase AC system there we have 120 degrees phase displacement between 3 phases. Now this picture clearly shows that there is a 120-degree phase displacement between these 3 currents. So here now for the instant when I flows the current in the stator winding, the fluxes will be produced. Now you can see this particularly current which is flowing to the stator winding. त्याचे तुमचे करंट्स आहेत, तुम्ही इथं बघू शकता की पर्टिक्युलरली इथं माझ्या आता स्टेटर मध्ये करंट आता फ्लो व्हायला, हा पूर्ण एसी सिस्टीम आहे ना. इथं पूर्ण हा इथं करंट फ्लो जेव्हा होणार आहे, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड जेव्हा इथं प्रोड्यूस होणार आहे, जे आपण अजून करूया की हा जो मधला पार्ट आम्ही अजून केले की हा तात्पुरता रोटर आहे. नाव हा काय करणार, हा स्टेटर फ्लक्स आहे, हा रोटर आता माझा जो आहे, तो रोटरचा मी कंडक्टर म्हटले की हा कट करायला लागला इथं, म्हणजेच काय झालं, हा स्टेटर फ्लक्स आहे, पूर्ण हा रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड काय करायला लागलाय, हा रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इथं रोटर करंट फ्लक्स कट करायला, मी सांगितलं की फॅरेडे सेकंड लॉ प्रमाणे ह्याच्यावरती फोर्स तयार झाला, आणि हा माझा जो कंडक्टर आतला हा फिरायला लागला. नाउ सिमिलर वे आय एम टेकिंग इन द एक्झाम्पल ऑफ द इंडक्शन मोटर्स. आणि इंडक्शन मोटर मी सांगितलं की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये व्हॉट विल हॅपन्स, सो दिस इज नथिंग बट एन बार्स, वाय कॉल्ड अस बार्स. दिस इज अँड दिस टू हॅज द एंड रिंग्स. आम्ही याला एंड रिंग म्हटले, पूर्ण सगळे जे आहेत मेटॅलिक बार्स आहेत, आणि मेटॅलिक बार्स आम्ही काय केले इथं ह्या पूर्ण रिंग्सने, वी कॉल्ड एंड रिंगने आम्ही शॉर्ट सर्किटेड केलेला आहे इथं. नाउ जे मी सांगितलं की हा पूर्ण जो रोटर आहे, हा स्क्विरल केज रोटर आहे, त्या स्क्विरल केज रोटर मध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाइंडिंग नसतं. मी सांगितलं की स्क्विरल केज म्हणजे फक्त बार आहे, हा कुठला बार आहे, हा रोटरचा बार आहे, आणि बार आम्ही काय केले, ह्या दोन्ही याला मी शॉर्ट सर्किट केलेलं आहे. नाउ हा रोटर म्हणजे काय, हा पूर्ण रोटेटिंग पार्ट आहे, किंवा हा पूर्ण मॅग्नेटिक किंवा सॉरी हा पूर्ण मेटॅलिक पार्ट आहे. सो जेव्हा काय होतं, जेव्हा हा स्टेटर मधला जो करंट आहे, जो स्टेटर मधला करंट जेव्हा इथं फ्लो होतोय तेव्हा काय होणार आहे, तर इथं ऑटोमॅटिकली हा स्टेटर फ्लक्स इथे फिरायला लागला, आणि हा तुमचा रोटर आहे जो स्क्विरल केज आहे, हा फ्लक्स फिरताना रोटर हा फ्लक्स कट करायला लागलाय रोटर मध्ये, आता त्यामुळे करंट फ्लो लागलाय. आणि अकॉर्डिंग टू फॅरेडे सेकंड लॉ, नाउ करंट कॅरिंग कंडक्टर फील्ड एक्सपिरियन्स, करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्टन फील्ड इट एक्सपिरियन्स मेकॅनिकल फोर्स. त्यामुळे हा रोटर माझा आता फिरायला लागलाय. काय सांगितलं, रोटर का फिरायला लागलाय, तर बिकॉज ह्या पूर्ण फ्लक्स मुळे, स्टेटर फ्लक्स मुळे इथं आता तयार व्हायला लागलाय.
आणि इवन जे आहे हे जे रोटरचे पार्ट आहेत, हे रोटर हे काय केलेलं आहे, हे ऑलवेज आम्ही काय केलं, लॅमिनेटेड स्ट्रक्चर केलेलं आहे. म्हणजे रोटर हा एकसंध रोटर नाही आहे. तर आम्ही काय केलं, अगेन ह्याच्यामध्ये असे हे बघा, यू कॅन सी दिस पर्टिक्युलर रोटर हॅज अ लॅमिनेटेड स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द एडी करंट आणि हिस्टरेसिस लॉसेस. म्हणजे आम्ही रोटर ही लॅमिनेट केले ऍज वेल एज स्टेटर ही लॅमिनेटेड केले, लॅमिनेटेड स्ट्रक्चर केलेलं. म्हणजे इथं आपण आपल्याला ह्या गोष्टीतनं त्या व्हिडिओमधनं काय बघायला मिळालं की बाबा जेव्हा ह्यातनं रोटरमध्ये करंट फ्लो होणार आहे, कधी करंट फ्लो होणार आहे तर स्टेटर फ्लक्स कट केल्यामुळे, आणि स्टेटर फ्लक्स कट केल्यामुळे काय होतं की हा रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड जो तो फ्लो लागलाय, तो फ्लो झाल्यामुळे आता हा रोटर सुद्धा इथं ऑटोमॅटिकली फिरतो येतो. बिकॉज ऑफ द करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मॅग्नेटिक फील्ड इट एक्सपिरियन्स अ मेकॅनिकल फोर्स विच इज स्टेटेड बाय द फॅराडेज सेकंड लॉ. सेकंड लॉ मध्ये काय होतं की जेव्हा हा तुमचा करंट इथं फ्लो होणार आहे, पूर्ण रोटर मधनं फ्लो होणार आहे, तेव्हा काय होतं, हा तुमचा करंट फ्लो झाल्यामुळे हा करंट कॅरिंग कंडक्टर केप्ट इन द फील्ड हा तुमचा मॅग्नेटिक फील्ड आहे, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे. तर रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फ्लो झाल्यामुळे ना इथं फोर्स एक्झर्ट होतं आणि हा करंट फ्लो हा तुमचा रोटेट फ्लो लागतो. आणि जर द ऍक्च्युअल स्पीड ऑफ, आणि जर इथं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट, सिंक्रोनस स्पीड आणि ऍक्च्युअल स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय, सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय, तर जो हा रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मी सांगितलं मगाशी, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ॲज अ सिंक्रोनस स्पीड. द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड जो फिरतो इथं पूर्ण स्टेटर मध्ये मागे सांगितल्याप्रमाणे, इट इज कॉल्ड ॲज अ सिंक्रोनस स्पीड. वाईल द ऍक्च्युअल स्पीड ऑफ रोटर, म्हणजे हा तुमचा सिंक्रोनस स्पीड आहे, आणि तुमचा रोटरचा जो स्पीड आहे, म्हणजे जो मोटर तुम्ही फिरायला लागले तर टॉर्क हा फोर्स तयार मोटर फिरायला लागणार, रोटर फिरायला लागणार आहे, जो मोटरचा जो स्पीड आहे वी कॉल दिस इज अ ऍक्च्युअल स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड कोणाला म्हणायचं आहे, द स्पीड ऑफ द rotating magnetic field. The speed of rotating magnetic field we called as a synchronous speed, while the rotor speed we called as the actual speed. Now if the rotor speed is equal to stator speed, if the rotor's actual speed, there is a rotor speed म्हणजे actual speed, जर synchronous speed इतका झाला तर काय होतं, ह्याच्यामध्ये रोटर वरती जो काय फोर्स आहे किंवा टॉर्क आहे, फोर्स इज इक्वल्स टू 0 बनतं. and because of this rotor becomes as a standstill. म्हणजे जेव्हा रोटरचा स्पीड आणि पूर्ण स्टेटरचा स्पीड, स्टेटर म्हणजे तुमचा फ्लक्सचा स्पीड, फ्लक्स म्हणजे कुठला, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स जो आहे फील्ड आहे त्याचा स्पीड वी कॉल सिंक्रोनस स्पीड. व्हेन द ऍक्च्युअल स्पीड इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड, और वी कॉल द सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू ऍक्च्युअल स्पीड, at that case, at that instant, this force which is exerted on the rotor is nothing but a zero. That means the rotor becomes in standstill conditions. Hence, for three-phase induction motor as well as single-phase induction motors, or simply we call it induction motors, the rotor speed never equal to the stator speed. That means the rotor speed is always less than the synchronous speed. रोटरचा किंवा ऍक्च्युअल स्पीड आहे मोटरचा, इट इज ऑलवेज लोअर दॅन द सिंक्रोनस स्पीड. हे जर इक्वल असतील, म्हणजे रोटरचा स्पीड आणि स्टेटर म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड जर इक्वल असतील, तर पूर्ण माझा रोटरवरचा फोर्स जो 0 होऊन जाईल आणि रोटर माझा जागच्या जागी थांबेल, म्हणजे रोटर स्टँड स्टील, म्हणजे रोटर स्टेबल कंडिशनला जाईल. सो असं होणार नाही. बट ऍक्च्युअल इंडक्शन मोटर मध्ये काय असतं, the rotor speed it's always lower than less than the synchronous speed, and hence here the rotor will achieve, म्हणजे रोटर हा तुमचा रोटर स्टेटर फील्ड मागे पळतो, म्हणजे जवळपास समजा स्टेटरचा जर तुमचा जो सिंक्रोनस स्पीड आहे, सपोज इट हॅज अ 1500 म्हणजे 1500 rpm असेल, तर रोटरचा किंवा ऍक्च्युअल मोटर स्पीड किती असतो, 1490 rpm असतो ना. म्हणजे काय झालं, आरपीएम म्हणजे काय, तर रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. आपण स्पीड जे आहे ते आरपीएम मध्ये मेजर करतोय. सो सिंक्रोनस स्पीड असतो 1500 rpm, ऍक्च्युअल स्पीड असतो रोटरचा जो विच इज ऑलवेज लोअर दॅन द सिंक्रोनस स्पीड. नाव हिअर, आणि मी सांगितल्याप्रमाणे जर दोन्ही इक्वल असेल तर नेट फोर्स इथं 0 होणार आहे. नाव वी कॅन सी द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडक्शन मोटर्स. नाव दिस इज रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, दिस इज पर्टिक्युलरली ऍक्च्युअल स्पीड. रोटर फिरतोय, हा फील्ड पण फिरत चाललाय, आणि फोर्स हे बघा जे डायरेक्शन्स आहे इथं ॲज वेल ॲज इथं करंट डायरेक्शन मेन्शन केलेलं प्रत्येक ठिकाणी. मी सांगितल्याप्रमाणे रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द ऍक्च्युअल स्पीड, वी कॉल्ड रोटर स्पीड. हे ऑलवेज रिलेशन असंच असतं. सो जो का डिफरन्स आहे, म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड वजा ऍक्च्युअल स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड वजा ऍक्च्युअल स्पीड म्हणजे रोटरचं स्पीड विच इज कॉल्ड एज अ स्लीप. ओके, स्लीप म्हणजे ns मायनस n विच इज कॉल्ड ॲज अ स्लीप. हे आपण नंतरच्या पार्ट मध्ये बघायचं आहे परत.
Now in short, induction motor is nothing but this is induction motor which transfer which convert the electrical energy to mechanical energy here. Now we will see the detail of that particularly induction motors. हा तुमचा तुम्हाला माहिती आहे की डीसी मशीन सारखा हा सुद्धा तुमचा एक फॅन्स आहे किंवा ब्लेड्स आहे. Now it's a definition of synchronous speed. The speed of rotating magnetic field is known as a synchronous speed and it is denoted by the letter ns. म्हणजे मी सांगितल्याप्रमाणे जो काय आपण बघितले की जो 3 फेज फ्लक्स आहे, जो स्टेटर मध्ये फ्लक्स आहे, we call rotating magnetic field. The speed of that particular rotating magnetic field we call as the synchronous speed. हा synchronous speed is nothing but the speed of rotating magnetic field. आणि हा जो speed आहे we are denoted by letter ns. This s indicates synchronous and n indicates the speed. n हा letter speed साठी particularly mention केला जातो. ns indicates synchronous speed. And by using this equation I can define that ns is equals to 120 into f divided by p, where f is equals to supply frequency which is always equals to 50 hertz and p is equals to number of poles. Synchronous speed हा always जो आहे तो तुमचा ns मध्ये डिफाइन केला जातो. इट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड मध्ये कॉन्स्टंट ज्यामध्ये काहीही कधीच त्यामध्ये चेंज होत नाही. आणि second one it's a actual speed. We call the rotor speed. The actual speed of rotor or motor is denoted by n. And as I stated earlier, the actual speed is always less than synchronous speed. Synchronous speed जर suppose 1500 rpm असेल तर actual speed it is always less than that of synchronous speed. Now the next part of this one, there is a slip. The slip of an induction motor. As I stated earlier, the induction motor or rotor always rotate at a speed which is less than the synchronous speed. The difference between the flux ns, that is the synchronous speed ns, and the rotor speed n is called as a slip. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे ns minus n म्हणजे synchronous speed minus actual speed, it is nothing but an slip. It's called as a slip. And for the percentage slip, this is equation. Percentage slip, which is slip is denoted by s, which is equals to ns, that is synchronous speed minus n, which is called actual speed, divided by synchronous speed into 100. Slip म्हणजे काय? Synchronous speed minus actual speed, which is nothing but an slip. But for percentage slip, s is equals to ns minus n divided by ns into 100, where ns is equals to synchronous speed while n equals to actual speed of rotor. Now hence last one is the slip speed, which is nothing but is equals to ns minus n. म्हणजे synchronous speed minus actual speed म्हणजेच we call it as a slip speed or percentage slip. Maybe in exam they may ask about to find the slip. म्हणजे परीक्षेमध्ये जेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात की तुम्हाला जर सिंक्रोनस स्पीड दिलं जातं, ऍक्च्युअल स्पीड दिलं जातं, तुम्हाला विचारतात की बाबा याचा स्लिप काढा किंवा पर्सेंटेज स्लिप टोटल व्हॅल्यू फाइंड करा. सो पर्सेंटेज स्लिप फाइंड करायचा जो फॉर्म्युला ऍज अ विच एज अ मेन्शन ns minus n divided by ns into 100. आणि हा आपल्याला खूप महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे, नॉट ओनली फॉर युअर दिस सेमिस्टर बट इट इज मोस्टली युज्ड इन एव्हरी कॅल्क्युलेशन रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर. आणि हे पूर्ण जिथं जिथं तुम्ही इंडक्शन मोटर वापरताय, जिथं तुम्ही इन फील्ड आहे, इन इंडस्ट्री, आपल्याला माहिती की इंडक्शन मोटर खूप ठिकाणी वापरलं जातं. त्या सगळ्या ठिकाणी जेव्हा तिथे इंडक्शन मोटर वापरलं जातं तेव्हा हे टर्म जे आहे हे खूप इम्पॉर्टंट ठरतं, हे खूप इम्पॉर्टंट मॅटर करतं. जेव्हा इंडक्शन मोटर डिझाईन पार्ट जेव्हा आपण इन फ्युचर बघणार की डिझाईन जेव्हा केलं जातं त्या केसमध्ये हा पार्ट किंवा स्लिपचा पार्ट किंवा पर्सेंटेज स्लिप हा गोष्ट कन्सिडर केली जाते. थँक्यू.